ನಮೋ ಅರಿಹಂತಾಣಂ ನಮೋ ಸಿದ್ಧಾಣಂ ನಮೋ ಆಯಿರ್ಯಾಣ್ ನಮೋ ಲೋಯೆ ಸೌವಸಾಗುಣಂ ಏಸೋ ಪಂಚ ನಮೋ ಯಾರೋ ಸೌವಪಾವಪನಾಶನೋ ಮಂಗಲಾನಂಚ ಸರ್ವೇಶಂ ಪರಮಂ ಹವೈ ಮಂಗಲಂ परमं हवै मंगलम। जो पंच परमेश्वरी भगवान की जय, जो 2400 तीर्थंकर भगवान की जय, जो देवादेव श्री वास पूज्य भगवान की जय, जो वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय, संत श्री आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, परम पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य निर्याप्य समरणीयम सागर मुनि महाराज की जय, 3 करोड़ मुनि महाराजों की जय। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणोंग प्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्का मुनिभिरुपासिततीर्थान् सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरमगुरुवे नमः। परम्पराचार्यगुरुवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनप्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री पाण्डवपुराणनामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवा तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य शिवचन्द्रविरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಕೇಳಬೇಕು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಕಠಿಣ. ದ್ರೌಪದಿ ರೂಪಭೂಷಾಢ್ಯ ಸಾಧ್ವಿ ಶೀಲವೃಥಾನ್ವಿತಾಂ ವಿದುರಸ್ಯ ಪುನಸ್ತಸ್ಮಾದುತ್ಪತ್ತಿ ಶ್ರೂಯತೆ ಪ್ರಭೋ ಚಿತ್ರಸ್ಯಾಚ ವಿಚಿತ್ರಸ್ಯ ಆಗಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ. ಮಾದ್ರಿ ಸನ್ಮುದ್ರಯಾ ಯುಕ್ತ ಯಶ್ಚಿನೇಯಸ್ಸುರಿಶ್ಚಿತಾ ನಕುಲಂ ಸಹ ದೇವಂಚ ಸಾ ದೇವೇ ಸದ್ಗುಣೌ ಸುತೌ ಕುಂಡಾಶ್ಚ ಪಾಂಡವಾ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಸಂಭೋಭೂವತಿ ಭೂತಲೆ ಕಥಂ ಸತ್ಪುರುಷಾಣಾಂಚ ಸಮುತ್ಪತ್ತಿರ್ವಧೇರ್ದುಷಿ ಭೀಮೋ ಮಾ ಬಲಿಬುದ್ಧ ಪ್ರಜ್ಞಾಪಾರಮಿತ ಕಥಂ ದಶಮಾನ್ಯಾನ್ನಮಾನೃತೆ ಸ್ವಲ್ಪಾಹಾರೇ ಮಹಾನ್ವಿತಃ गाङ्ग्याः सरितो जातो गाङ्गेयः कथमुच्यते यदि नद्या मनुष्याणामुत्पत्तिः किं नरं भवाभया। अंतरे हे राजा, उस बाण के द्वारा बेदा जाकर जब मृग मारा गया तब मृगी बहुत ही दुख हुई और मैथुन क्रिया में आसक्त चित्त उस मृगी ने राजा को यह शाप दिया कि मेरे पति की तरह तुम भी अपनी प्रिया के साथ समागम करते समय ही काल के मुंह में जाओगे, मरोगे। इस शाप को सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और उसने उसी वक्त प्रतिज्ञा की कि मैं आज से जन्म भर स्त्री के साथ समागम नहीं करूँगा। ಪಾಂಡ್ಯನ್ ಮಾಡ್ದ, ಪಾಂಡು ರಾಜ ಹೋಗಿದ್ದ ಹೆಂಡತಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ 2 ಜಿಂಕೆಗಳು ಆಟ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ವು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಶಬ್ದವೇದಿ ಇಡಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಶಬ್ದ, ಅವುಗಳದ್ದು ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸಿತು. ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿ ಬಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ. ಗಂಡು ಮೃಗ ಸತ್ತೋಯಿತು. ಸತ್ತ ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಬ್ಬರು ನಿಜ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಅವನು ಆ ಜೀವನ ತನ್ನಿಂದ ಇದಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಬರೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಋಷಿಗೆ ತಾಕಿತ್ತು. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವಳು ಹೇಗೆ ನಾವು ಸಂಭೋಗ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಸಾವಾಯಿತು, ಅದೇ ರೀತಿ ನೀನು ಸಂಭೋಗ ಮಾಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸಾವಾಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಳು ಅವಳು. ಅದಕ್ಕೆ
ಪಾಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಸ್ತ್ರೀ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ नियम मारदा। भगवान और भी सुना जाता है कि सूरज के संबंध से कुंती ने अपने कर्ण द्वारा कर्ण को जन्म दिया। कुंती पांडु सತ್ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನ ಸಮಾಗಮದಿಂದ कर्णದಿಂದ ಕಿವಿಯಿಂದ मनुष्य कर्णನಿಗೆ जन्म ಕೊಟ್ಟಳು। पर आज तक कहीं कान से पैदा हुए मनुष्य देखने में नहीं आते। ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೂ ಕಿವಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲೂ ಕಾಣದೇ ಇಲ್ಲ। तब कहिए यह कहाँ तक संभव हो सकता है, ಇದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಾಧ್ಯ? ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಶ್ರೇಣಿಕ ರಾಜ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಗೌತಮನ ಹತ್ರ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಕಥೆನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಖರೇನಾ ಅಂತ ಅವನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ। ಮುಂದೆ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಹಾರಾಜ್। इसके बाद कुंती का सुधर्म के साथ समागम हुआ। इदाದ್ಮೇಲೆ कुंती सुधर्मन जब समागम आಯಿತು, जिससे उसे गर्भ रहा और उसे युधिष्ठिर जैसे योद्धा पुत्र को जन्म दिया। आमेले युधिष्ठिरनंತ महायोधनिಗೆ जन्म ಕೊಟ್ಟಳು। कुंती ने वायु के समागम से निर्भय भीम और इंद्र के समागम से अर्जुन के समान प्रभाव वाले अर्जुन को पैदा किया। ಆಮೇಲೆ ಇಂದ್ರನ ಸಮಾಗಮದಿಂದ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಮತ್ತು ವಾಯು ಸಮಾಗಮದಿಂದ ಭೀಮನಿಗೆಲ್ಲ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಳು। इसी प्रकार रूपश्री से युक्त माद्री ने भी अश्विनेय सूर्य के संबंध से अश्विनी देवತೆಗಳ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ನಕುಲ ಸಹದೇವಕ್ಕೂ ಜನ್ಮ ದಿಯ, ನಕುಲ ಸಹದೇವರಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟರು। ಏನೇನೋ ಉತ್ತಮ ಗುಣಕ್ಕೆ ಭಂಡಾರ್ತೆ, ಇವರಿಬ್ಬರು ತುಂಬ ಗುಣವಂತರಾಗಿದ್ದರು। इन सबको किसी भी बात की कमी नहीं थी, ಇವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ। ये प्रभु इस कहानी से जान पड़ता है कि पांडव लोग कुंडते ಅಂದರೆ ನೀಚರಿದ್ದರು। सदवा से उत्पन्न हुए जार पुत्र थे। ವಿಧವೆಯಿಂದ ಸಂಬಂಧ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಅಂದರೆ ವೇಶ್ಯ ಪುತ್ರರಿದ್ದರು। आप बताइए कि ऐसे सत्पुरुषों की इस भांति उत्पत्ति क्यों हुई? ಅಂಥ ಮಹಾಪುರುಷರ ಉತ್ಪನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಜನ್ಮ ಹೀಗೆ ಯಾಕಾಯಿತು ಇಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ? यह बात सच्ची है या मिथ्या, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಜಾನೋ ಸುಳ್ಳೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ। भीम भारी बलशाली बलवान समझदार और बुद्धि का सागर था, और तथा वास्तव में उसका आहार भी बहुत कम था। पर न जाने लोग क्यों कहते थे कि भीम 10 मान्य अन्न रोज खाता था। और भी सुनते हैं कि गांगे ऋषि गंगा नदी से पैदा हुए। भीम महाबलशाली इद्ದ, ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಇದ್ದ, ತಪಸ್ವಿನೂ ಇದ್ದ। ಅವನ ಆಹಾರ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಜನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, 10 ಮಣ ಅನ್ನ ತಿಂತಿದ್ದ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಗಾಂಗೆಯ ಅಂದರೆ ಭೀಷ್ಮ ಗಂಗೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಂತಾನೆ। ಗಂಗೆ ಅಂದರೆ ನದಿ ಇದೆ, नदिಯಿಂದ मनुष्य यार हुटतारा। परंतु यहाँ यह तर्क उठता है कि नदियों से यदि मनुष्यों की उत्पत्ति होने लगे, ಒಂದು ಪಕ್ಷ ನದಿಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆದರೆ फिर विवाह क्यों करेंगे, ಮದುವೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? और घर गृहस्थी के झंझट में ही कहाँ हो जाएंगे, ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ? ಈ झंझट ಯಾಕೆ? ಅತ್ತೆ ಮಾವನ ಸಂಭಾಳಿಸ್ಬೇಕು, ಗಂಡನ ಸಂಭಾಳಿಸ್ಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳು ಸಂಭಾಳಿಸ್ಬೇಕು, ಮೈದ್ನ ನಾದ್ನಿ, ಈ झंझट ಯಾಕೆ ಬೇಕಾ? ಮದುವೆ ಯಾಕಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಶ್ರೇಣಿಕ ಮಹಾರಾಜ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ದ್ರೌಪದಿ ರೂಪಭೂಷಾಢ್ಯ ಸಾಧ್ವಿ ಶೀಲವ್ರತಾನ್ವಿತಾ ಪಂಚಾಪಿ ಪಾಂಡವಾನ್ ಭಾತೃ ಕಥಂ ಸೇವೇತ್ತ ಸೈವನಿ ಯಥಾ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಾಸಕ್ತ ಸಾನ್ಯಾನ್ ಸರ್ವಾಂಶ್ಚ ಪಾಂಡವಾನ್ ದೇವರಾಸಾನ್ सतो सुथम तुल्य कथम भुंक्ते पुनः शुभाम यधान्य पांडवासक्ता पुनर्ज्येष्ठं युधिष्ठिरं पितृप्रायं कथम नित्यं भुंक्ते साधो विडंबना। कहते कि द्रौपदी बहुत ही सुंदर थी, द्रौपदी ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಸತಿ ಥी, ಪತಿವ್ರತೆ ಇದ್ಲು ಅಂತಾರೆ। ಶೀಲ್ का भंडार अखंड पालन करती, शीलन अखंडವಾಗಿ ಪಾಲಿಸ್ತಿದ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। परंतु फिर भी वह पांचों पांडवों को क्यों भोगती थी? 5 जन पांडवर जೊತೆ ಹೇಗೆ ಭೋಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು? हेनान कहिए कि जब वह सती थी तो उसके 5 पति कैसे हो सकती है? और प्रतिव्रते इद्ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ 5 जन पति ಹೆಂಗಾಗ್ತಾರೆ? और कदाचित हो भी तो ऐसी हालत में वह सती कहाँ रही? ಅವಳೊಂದು ಪಕ್ಷ 5 ಜನ ಗಂಡಸರಿಗೆ
ಹೆಂಡತಿ ಅಂತಂದರೆ ಅವಳು ಸತಿ ಹೇಗಾಗ್ತಾಳೆ? यह बात परस्पर विरुद्ध है, ಇದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವಿರೋಧವಾಗಿದೆ. दूसरी बात यह है कि जब वह युधिष्ठिर के साथ कामासक्त होती थी उस समय और पांडव उसके देवर हुए. ಯಾವಾಗ ಅವಳು ಪಾಂಡವ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಧರ್ಮರಾಯನ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು ಆವಾಗ ಮಿಕ್ಕವರೆಲ್ಲ ಮೈದನರಾಗ್ತಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಅವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಆಗ್ತಿದ್ರು, ಪುತ್ರಗೆ ಬರಾಬರ್ ಹೋಗ್ತೈತೆ. ಫಿರ್ ವಹ ಉನ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಕೈಸೆ ಸೋತೈತೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಹೆಂಗೆ ಮಲಿಕೋತಿದ್ಲು ಅವಳು ಹೋಗಿ? ಜಬ್ ಅವ್ರವ್ರ ಪಾಂಡವಂಗೆ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕವ್ರ ಜೊತೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂದಾಗ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿರ್ತಿದ್ದ. ದೊಡ್ಡವರು ತಂದೆಗೆ ಸಮಾನ. ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರ ಅಣ್ಣ ನಿಮ್ಗೆ ಹಂಗೆ ತಂದೆಗೆ ಸಮಾನ. ಅವರು ಜೋ ಪಿತಾಕಿ ಕಮ್ नहीं था. ऐसी हालत में वो युधिष्ठिर को कैसे भोग सकती थी? ತಂದೆ ಸಮಾನ ಇರುವಂಥ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಭೋಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲವಳು? ये सब बड़े ही अचंभे की ಕಹಾನಿ है. ಇದೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುವಂಥ ಕಥೆ ಇದೆ. ಏತತ್ಸರ್ವಂ ಮುನೇ ಭಾತಿ ಸಿಕತಾಪೀಡನೋಪಮಂ ತೈಲಾರ್ಥಂ ಚ ಘೃತಾರ್ಥಂ ವಾ ಯಥಾ ಸಲಿಲಮನ್ಮತಂ ಶಿಲಾಯಾಂ ಮಾಪನಂ ಬೀಜಾರೋಹಣಾರ್ಥಂ ವರಂ ನಹಿ ತಥಾ परपुराणार्थो नार्ती भवे लघु. हे भगवान, इस कथा को कहकर या सुनकर कुछ भी पल की इच्छा करना, बालू को पीलकर तेल और जल को बिलोकर घी की इच्छा करना है. हे भगवंತ, ಈ ಕತೆ ಕೇಳಿ ಒಳ್ಳೆ ಫಲ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಬಯಸೋದು ಹೆಂಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಮರಳಾರ್ದು ಎಣ್ಣೆ ತೆಗಿತೀನಿ, ನೀರು ಕಡ್ದು ಬೆಣ್ಣೆ ತೆಗಿತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಹಂಗಿದೆ. तात्पर्य है कि जैसे बालू को तेल के लिए पेलना और पानी को घी के लिए बिलोना व्यर्थ है, वैसे ही यह कहानी भी व्यर्थ का वाग्जाल है. ಇದು ವ್ಯರ್ಥದ ಮಾತಿನ ಹಂದರ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. इसमें कुछ भी सार और सच्चाई नहीं, ಏನು ಸಾರನೂ ಇಲ್ಲ ಸತ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ. तब इसको कहने या सुनने से फल ही की आशा क्या हो सकती है? ಇದನ್ನು ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಹೇಳೋಣ ಏನು ಫಲ ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? और जिस तरह फल की आशा कर शिला पर बीज बोना किसी काम का नहीं, उसी तरह मनोरथ सिद्धि की लालसा से ऐसी कथा बताने वाले पुराण को कहना या सुनना भी किसी प्रयोजन का नहीं. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛಾ ಪೂರ್ತಿ ಆಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ, ನಮಗೆ ಫಲ ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ, ನಾನಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾರೋ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಾರೋ ತಿನ್ನಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಜ ಬಿತ್ತದ ಹಂಗಿದೆ. ಕಲ್ಲಿನ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಗಿಡ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಗಾಂಗೇಯಸ್ಯ ಚ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ಗಾಂಗೆ ಸಮಸಂಪ್ರಭಂ ದ್ರೋಣಾಂ ಚಾರ್ಯ ಬಲಾಖ್ಯಾನಂ ಕ್ಯಾ ಹಿ ಭೀಮಪರಾಕ್ರಮಂ ಹರಿವಂಶಂ ಸಮುತ್ಪತ್ತಿಂ ದ್ವಾರಾವತಿ ನಿವೇಶನಂ ಹರೇರ್ನೇರ್ಬಲಾಖ್ಯಾನಂ ಜರಾಸಂಧಿವಿನಾಶನಂ ಕರುಣಾ ಪಾಂಡುಪುತ್ರಾಣಾಂ ವೈರಂ ವೈರಸ್ಯ ಕಾರಣಂ ವಿದೇಶಾಗಮನಂ ಪಾಂಡುಪುತ್ರಾಣಾಂ ಪುನರಾಗಮಂ ದ್ರೌಪದೀಹರಣಂ ಚೈವ ವಾಚಿದಿಂ ಮಥುರಾಸ್ಥಿತಿಂ विष्णोश्चामरणे तेषामागमं नेमि सन्निधौ. हे प्रभु, ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮೇರೆ ಹೃದಯ में कुछ और भी संदेह उठ रहे, ಇನ್ನೂ ಏನೇನೋ ಶಂಕ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ है. अतः आपसे निवेदन है कि आप नीचे लिखे बातों को समझा कर उन्हें दूर कीजिए और संसार का हित कीजिए. ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ದುಃಖವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿ. ಗಂಗಾಕ್ಕೆ ಜಲಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಸ್ವಚ್ಛ ಗಾಂಗೇಯ ಋಷಿ ಕಾ ಮಹಾತ್ಮ. ಗಂಗೆಯ ಜಲದಂತೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮನಸ್ಸಿನ ಗಾಂಗೇಯ ಅಂದರೆ ಭೀಷ್ಮ ಋಷಿಯ ಮಹಿಮೆ. ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ का पराक्रम, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮ. ಭೀಮ್ का पराक्रम, ಭೀಮನ ಪರಾಕ್ರಮ. ಹರಿವಂಶಕ್ಕೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ, ಹರಿವಂಶ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿತು. ದ್ವಾರಿಕಾಪುರಿ ಕ ರಚನಾ, ದ್ವಾರಕಾ ನಗರದ ರಚನೆ.
कृष्ण और नेमिनाथ का बल, कृष्ण ಮತ್ತು ನೇಮಿನಾಥರ ಬಲಗಳ ವಿವರಣೆ. ಜರಾಸಂಧ का सत्यानाश, ಜರಾಸಂಧನ ನಾಶ ಅಂದರೆ ಅವನ ದೇಶ ಇದಾಗೋದು. कौरव और पांडवों का वैर, कौरव पांडवर वैर तथा उनके वैर का कारण, ಅವರ ಶತ್ರುತ್ವ के कारण. पांडवों का विदेश जाना और फिर वापस आना, ಪಾಂಡವರು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಬರೋದು. ದ್ರೌಪದಿ ಕಾ ಹರಣ, ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಅಪಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಉತ್ತರ ಮಥುರಾ ಕಿ ಹಾಲತ್, ಉತ್ತರ ಮಥುರೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಕೃಷ್ಣ ಕಾ ಮರಣ, ಕೃಷ್ಣನ ಮರಣ. ಮತ್ತು ಪಾಂಡವೋಂ ಕಾ ನೇಮಿನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಕೆ ಪಾಸ್, ಮತ್ತು ನೇಮಿನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಹತ್ರ ಬರೋದು. ಆಮೇಲೆ अटनं झटिति प्रायःपूर्वसर्वाभवोद्भवं वर्णनं द्रौपदी पञ्चभर्तृलाञ्छनकालिकान् दैक्षणं पाण्डपुत्राणां शत्रुञ्जयसमागमं परिषजयाख्यानं त्रयाणां केवलोद्गमम्. निर्वाणार्थपथप्राप्तिं पञ्चानुत्तरवासितां जयोरेतत्समाख्याहि सर्वं सार्वं शिवोद्धताम्. इतीमां नृपते प्रश्नमालां संशीतिनाशिनीं सर्वजीवहितौद्युक्तां श्रुत्वा प्रोवाच सद्गुणी. ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪಾಂಡವೋಂಕೆ ಪೂರ್ವ, ಪಾಂಡವರ ಹಿಂದಿನ ಭವದ ಕತೆ. ದ್ರೌಪದಿ ಕ ಪಂಚ ಭರ್ತಾರಿ ಪನೇಕ ಕಲಂಕ, ಅವನಿಗೆ 5 ಜನ ಗಂಡಂದರು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಳಂಕ ಯಾಕೆ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಪಾಂಡವೋಂಕಿ ದೀಕ್ಷಾ, ಪಾಂಡವರಿಗೆ ದೀಕ್ಷಾ ಆಗಿದ್ದು. ಪಾಂಡವಂಕ ಶತ್ರುಂಜಯ ಪರ್ವತ ಜಾನ, ಅವರು ಶತ್ರುಂಜಯ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದು. ವಹಾಪರ್ ಪರಿಶಂಕಸನ, ಅಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸಹನೆ ಮಾಡಿದ್ದು. 3 ಪಾಂಡವಂಕು ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಹೋನ, 3 ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದು. ಉನ್ಕಾ ಮೋಕ್ಷ ಜಾನ, ಅವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದು. 2 ಪಾಂಡವಂಕ ಪಂಚ ಅನುತ್ತರ ಮೇ ಅಹಮೀಂದ್ರ ಪನಪಾನ, पंचानुत्तरदल्ली अहमींद्ररागिದ್ದು. हे देवा, इन प्रश्नों के समाधान को सुनकर सभी जीव सुखी होंगे. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೇಳಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಂತೋಷ ಆತ. ಹೇ सबके हितैषी, ಎಲ್ಲರ ಹಿತೈಷಿಗಳಾದ ಭಗವಂತರೇ, और सबके हित के लिए तैयार रहने वाले प्रभु, ಎಲ್ಲರ ಹಿತ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸದಾ ಸಿದ್ಧ ಇರೋ ಪ್ರಭುಗಳೇ, आप इनका शीघ्र ही समाधान कीजिए, ಕೂಡಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ आपको छोड़कर और कोई इन प्रश्नों का हल नहीं कर सकता, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. इस प्रकार वीर प्रभु की सभा में श्रेणिक महाराज ने बहुत से प्रश्न किए. ಈ ರೀತಿ ಶ್ರೇಣಿಕ್ ಮಹಾರಾಜನು ವೀರ ಪ್ರಭುಗಳ ಸಂವತ್ಸರಣದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಿದ. उनके प्रश्न संदेह को मिटाने वाले और सबको हितकारी है. ಅವನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎಲ್ಲರ ಸಂದೇಹವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹಿತವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿಕೊಂಡೆ ಅಷ್ಟೇ. इसके बाद जब गौतम गुरु तद्भाषा जलदो भव्य सस्यान् सिंचश्च नर्तयन् जजृम्भे जिततापार्ति परमः शिष्यभाषिणः तज्ज्योत्स्ना सर्वान् सभ्यान् सच्चुभसङ्गतात् शालयसा चकास्ति स्म क्षालिता शेषकिल्बिषः तेजसा परं पीठं कुर्वन् सत्तेजसावृत्तः चखासे चेतनारूढ प्ररूढ गुणसम्पदः समीपस्थाः सुशिष्याश्च श्रुत्वा तं प्रश्नमुत्तमं हर्षोत्कण्ठितसर्वाङ्गा अजयान्तात् सत्क्षणाः अभाषन्त तदा सर्वा ऋषयः सुरसुतमा तत्पुराणं प्रसिद्धार्थमिच्छन्त श्रोतुमंजसाम्. अंतरे इसके बाद जब गौतम गुरु उत्तर में बोलने लगे, ಯಾವಾಗ ಗೌತಮ್ ಗಣಧರರು ಉತ್ತರ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರೋ ಆಗ ಸಂಸಾರ ತಾಪಕೋ ದೂರ ಕರ್ನೆ ವಾಲಿ ಉನ್ಕಿ ದಿವ್ಯಾಣ ಕೋಸನ, ಆ ಸಂಸಾರ ತಾಪವನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡುವಂಥ ಅವರ ದಿವ್ಯವಾಣಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಭವ್ಯ ಪುರುಷೋಂಕೋ ಬಹುತ್ ಆನಂದವ, ಭವ್ಯ ಜನಗಳಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ
ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. वे हर्ष से गदगद हो गए. ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅವರು ಗದ್ಗತ್ತಿದ್ದರಾದರು. ಜೈಸೆ ಸೂರಜ್ ಕೆ ತಾಪ್ ಕೋ ಮಿಟಾನೆ ವಾಲೆ. ತುಂಬ ಬಿಸಿಲು. ಆ ಬಿಸಿಲು ಹೆಂಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಮೋಡ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೇಘೋं का निमित्त पाकर अन्न के खेत हरे भरे हो जाते हैं. ಮೋಡ ಬಂದರೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆನಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನೆಲನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫಲ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಬೇಕು. ಮಣ್ಣು ಒಣಗಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಜೀವ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. इसी तरह मेघ के शब्द को सुनकर मयूर की तरह शिष्यगण भी उनकी वाणी को सुनकर नाचने लगे थे. ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರು ಕೂಡ ಅವರ ದಿವ್ಯ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ, ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಮೇಘದ ಗರ್ಜನೆಗೆ ನರ್ತನ ಮಾಡೋ, ನೃತ್ಯ ಮಾಡೋ ನವಿಲಿನ ಹಾಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೊಂದಿರು. ತಾತ್ಪರ್ಯ कि उन्हें बहुत ही हर्ष हुआ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. उस समय गौतम भगवान के दांतों की स्वच्छ किरणें जाकर सभी सभाजनों के ऊपर पड़ती थी. और हल्लिನ कांति ಎಲ್ಲ सभासदರ ಮೇಲೆ बिता. अतः ऐसा जान पड़ता था कि वे स्वभाव से ही पवित्र चित्त सभासदों को और भी पवित्र बना देने के लिए स्नान ही करा रहे हो. ಆ ಕಿರಣಗಳು, ಹಲ್ಲಿನ ಕಾಂತಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಭವ್ಯ ಜೀವ ಮೊದಲೇ ಪವಿತ್ರರಿದ್ದರು. ಅವರು ಯಾರು ಅಪವಿತ್ರ ಅವ್ರು ಸಮಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಪವಿತ್ರನ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರ ಕಿರಣಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ವು ಅನ್ನೋಂಗೆ ಕಾಣ್ತಿತ್ತು. गौतम प्रभु निष्पाप पवित्र आत्मा में तेजस्वी थे. उनका तेज चारों ओर फैल रहा था. ಬಹಳ ತೇಜಸ್ವಿ ಆಗಿದ್ದರು, ಪವಿತ್ರರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ತೇಜಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹರಿತು. वे अपने तेज से गिरे हुए अपूर्व ही शोभा को दान. ತಮ್ಮ ಅಪೂರ್ವವಾದ ತಪಸ್ಸಿನ ಶೋಭೆಯಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. वे ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ में लीन ಅವರ ಗುಣಕ್ಕೆ ಭಂಡಾರ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಲೀನರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಗುಣಗಳ ಭಂಡಾರ ಇದ್ದರು. गौतम गुरु के चारों तरफ जो और शिष्यगण विराजे थे, वे सैनिक राजा के प्रश्नों को सुनकर बहुत ही हर्षित हुए. ಆ ಗೌತಮಗಳಂದರೆ ಸುತ್ತ ಎಷ್ಟು ಜನ ಶಿಷ್ಯರಿದ್ದರು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರೇಣಿಕ ಮಹಾರಾಜನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. ಕಾರಣ ಪಾಂಡವों के चरित्र को सुनने का उन्हें अच्छा मौका आ मिला था. ಪಾಂಡವರ ಚರಿತೆಯನ್ನು ಕೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಇವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ತು. वहाँ जो देवता और पूजे जाने वाले और ಋಷಿಗಳು बैठे थे. ಮತ್ತು ಪೂಜೆಗೆ ಯೋಗ್ಯರಾದಂಥ ಮತ್ತೆ ಮುನಿಗಳೆಲ್ಲ ಕೂತಿದ್ದರು, ದೇವತೆಗಳಿದ್ದರು. ಅವರು ಕೂಡ वे महाराज के प्रश्नों को सुनकर कहने लगे. ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪಾಂಡವ ಪುರಾಣ को सुनने की हमारी बहुत दिनों की इच्छा थी. ನಮಗೆಲ್ಲ ಭಾಳ ದಿನದ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಪಾಂಡವ ಪುರಾಣ ಕೇಳೋದು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಪೂರ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. ಜೈ ಬೋಲೋ ಜಿನವಾಣಿ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ.